华语团契的弟兄姐妹们，早安！早安，大家平安！平安。感谢神的看顾与保守，我们可以又在透过视频再见面了。这是神给我们的恩典和机会，我们可以一起来赞美神，向他祷告，亲近他，也一起来思想他的话。在我们还没开始今天的团契以前，让我们先来做个祷告，开始我们的敬拜。天父，我们满心感谢赞美你，因为你的恩典，你的慈爱信实，带领我们今天又可以在这个华语团契里来赞美敬拜你。神，你的恩典是何等的丰盛，我们要感谢你。目前世界各国，包括我们印尼这个国家，正在与疫情抗战，有变种的这个疫情，主啊，我们求你怜悯，在这样子的危机中，让我们可以有这个宝贵的时间来赞美敬拜你，我们何等的感恩！求神你赐福我们，让我们靠着神你，我们可以有平安，我们可以有喜乐，我们可以继续的仰望你，度我们在世上的日子。求神你赐福我们今天的赞美敬拜，我们也要思想你的话。求神你也与我们同在，我们感谢你。求圣灵恩膏我们今天的赞美敬拜，愿神你喜悦，愿一切颂赞荣耀都归给你。感谢赞美神，祈听我们的祷告，奉主耶稣基督的名恳求，阿们。在家的弟兄姐妹，我们可以一起站起来好不好？我们以将天敞开这首诗来赞美我们的神。我们一起来唱将天敞开。将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下可以敬拜，欢呼耶稣基督，圣洁羔羊，荣耀归你，天上地下，在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚。我们
谢赞美神，相信当我们合意的敬拜时，神的荣耀与他的同在降下来，领到我们当中，领到我们心里。我们赞叹耶稣基督荣耀君王。诗人说，在你的院宇住一日，胜过在别处住千日；在神的殿中一日，胜过在世上千日。让我们以嘴唇所结的果子献上为祭，全心颂赞他。我们来唱这首诗，我要全心赞美。我们一起来唱全心感谢，全心赞美。全心感谢，全心赞美，救你的眼。全心颂赞，献上为祭，这最纯的果子。在你里面一无挂虑，喜乐满溢。常常感谢，不住祷告，盼望在你。我要全心赞美，要我颂扬你名。在你殿中一日胜过在世上千日。我要全心赞美，赞美还要赞美不停。敌人旁里欢呼声永不息。我们是的，我们全心赞美神，跳舞颂扬神的名。在神的殿中一日，胜过在世上千日。我们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍来赞美他。让我们全心的来赞美神，向他献上感谢。全心感谢，全心赞美，救你的眼。全心颂赞，献上为祭，这最纯的果子。在你里面一无挂虑，喜乐洋溢。常常感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，要我颂扬你名。在你殿中一日胜过在世上千日。我要全心赞美，赞美还要赞美不停。敌人旁里欢呼声永不息。我要全心赞美，要我颂扬你名。在你殿中一日胜过在世上千日。我要全心赞美，赞美还要赞美不停。敌人旁里欢呼声永不息。是的，我们要常常感谢，不住的祷告，把我们的盼望放在神的身上，我们可以在他里面一无挂虑。弟兄姐妹们，幸福是不是遥不可及？我们如何能看见幸福呢？幸福在哪里呢？我们可以找到它呢？让我们来唱这首诗，幸福准备听神的话语。想象中有一个幸福天地，分分秒秒踩在云端里，好像幸福这存在童话故事里。自从耶稣进入我的生命，
心中眼睛被主爱开启，看见幸福的天地就在我心里。它并不是遥不可及，也不需要完美主义，它是真实而简单的。我在主爱里，幸福是这是现在拥有的，感谢上帝公义，幸福是分享自己领受的，要别人的利益，幸福是相信圣经所写的。每句都是真理，幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。我们是的，把我们的重担卸给上帝，因他必看顾我们。我们可以相信神，我们可以借着圣经所写的每一句话都是真理，我们可以相信神，让耶稣进入我们的生命中，打开我们心中的眼睛。这种耶稣进入我的生命，心中眼睛被主爱开启，看见幸福的天地就在我心里。它并不是遥不可及，也不需要完美主义，它是真实简单的。我在主爱里，幸福是珍惜现在拥有的，感谢上帝公义，幸福是分享自己领受的，要别人的利益，幸福是相信圣经所写的，每句都是真理，幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。它并不是遥不可及，也不需要完美主义，它是真实而简单的。我在主爱里，幸福是珍惜现在拥有的，感谢上帝公义，幸福是分享自己领受的，要别人的利益，幸福是相信圣经所写的，每句都是真理，幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你，幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。弟兄姐妹们，今天的讲题这入子团契是取自于路加福音第5章17到26节。Saudara-saudara sekalian, tema khotbah hari ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 17 hingga 26 yang bertema persekutuan matras. 我们打开圣经，我们一起来念好不好？ Mari kita buka Alkitab, kita akan membacakannya. 路加福音第5章17到26节。我先用中文的来念，等下蔡一常传道用印尼文的来念。 Dengan bahasa Mandarin terlebih dulu, selanjutnya Indonesia. 有一天，耶稣教训人，有法利赛人和教法师在旁边坐着，他们是从加利利各乡村和犹太并耶路撒冷来的。主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。
有人用褥子抬着一个摊子，要抬进去，放在耶稣面前，却因人多，寻不出法子抬进去，就上了房顶，从瓦间把他连褥子垂到当中，站在耶稣面前。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“你的罪赦了。”文士和法利赛人就议论说：“这说健忘话的是谁？除了神以外，谁能赦罪呢？”耶稣知道他们所议论的，就说：“你们心里议论的是什么呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走，那一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”那人当众人面前立刻起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，归荣耀与神。众人都惊奇，也归荣耀于神，并且满心惧怕，说。 Mari kita membaca dari Indonesia, Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." 刚才我读了没有完整的26节，我重复一遍，只单单用中文。众人都惊奇，也归荣耀于神，并且满心惧怕，说：“我们今日看见非常的事了。”在我们还没开始思想神的话以前呢，我们先来做个祷告。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. 天父，我们满心感谢赞美你。 Bapa di surga, kami datang dengan rasa syukur. 我们感谢你给我们这个宝贵的恩典，可以来敬拜你。 Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami anugerah yang begitu berharga untuk menyembah kepadamu. 借着网上的华语团契，我们可以来赞美敬拜你。 Melalui persekutuan online, kami boleh datang memuji dan menyembah kepada Engkau. 这个时候，我们将要思想聆听你的话语，交在你的恩手中。 Tuhan, kami mau menyerahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan ke dalam tangan-Mu. 求你的圣灵与我们同在， Kiranya Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. 求你带领我们，你两位仆人可以将你的话传讲的清楚明白， Sertailah kedua hamba-Mu agar kami bisa menyampaikannya dengan jelas. 赐给我们合一的灵，使我们可以都蒙造就。 Satukan kami dengan roh yang sama sehingga kami bisa membawa firman yang membangun. 我们也恭敬将在家里的弟兄姐妹们也交在你的恩手中， Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah, kami serahkan ke dalam 也 tangan-Mu. 恳求神你自己眷顾他们， Tuhan sendiri yang akan meneguhkan mereka.
感谢赞美你垂听我们的祷告， Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，你们曾经去过万隆玩过的人呢，一定在哪里有很多的 outlet， 有很深刻的印象吧？ Saudara-saudara, bagi saudara yang pernah pergi ke Bandung, mungkin di situ ada banyak toko-toko outlet yang meninggalkan kesan yang dalam bagi saudara. 那里有一些有品牌的衣服， Di situ Selesai. dijual baju-baju yang bermerek. 是在印尼外销出口时，因为有点瑕疵而被退回来的。 Itu adalah barang impor dari Indonesia, barang ekspor dari Indonesia karena ada terdapat kecacatan yang mungkin rusak sedikit sehingga diretur kembali. 而这些商品呢，如果没有仔细检查的话呢，我们往往看不出它有什么问题。 Barang-barang ini kalau kita tidak memeriksanya dengan hati-hati ya, kita nggak bisa mendapatkan loh itu kecacatannya itu. 呀，我们每个人也一样，我们每一个自己呢都有瑕疵。 Sama ya, kita masing-masing juga sama, kita masing-masing ada cacat celahnya. 我们在人际关系中彼此若没有深入了解呢，往往不知对方的一些问题。 Di dalam hubungan ya, hubungan antara manusia, kalau kita tidak ada saling bisa memahami, pasti kita nggak akan tahu ya, akan teman kita itu punya masalah. 有一些人呢，很会隐藏， Ada orang ya dia bisa menyembunyikannya. 呀，他让人家不知道他到底有哪些的问题。 Sehingga dia tidak bisa memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia ada masalah. 跟自己不同时，就会觉得那人好奇怪。 Ketika kita ada perbedaan dengan orang lain itu, kita akan merasakan aneh ya orang itu. 我们会尝试去改变他人与自己不同的地方。 Kita akan coba untuk mengubah perbedaan orang lain itu. 但圣经告诉我们一个事实：这世上没有一人，连一个也没有。 Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita satu fakta, bahwa di dalam dunia ini tidak ada satu orang yang benar. Satu pun tidak ada. 我们如羊走迷，个人偏行己路。 Kita ini bagaikan domba yang tersesat, masing-masing mencari jalan sendiri. 我们都不完美，都有瑕疵。 Kita masing-masing itu tidak sempurna, semuanya punya cacat celah. 教会就是一个小型社会的缩影。 Gereja adalah merupakan satu miniatur masyarakat. 在教会中呢，要如何让教会有着在地如在天的团契生活呢？ Di dalam gereja ini, bagaimana bisa tercipta bahwa di gereja itu sama seperti apa yang terjadi di dunia ini seperti di surga. 就是要彼此接纳，接纳别人跟自己的不同。 Yaitu harus bisa saling menerima. Yaitu menerima apa? Dengan perbedaan orang lain. 我们要接纳别人的不完美，因为我们自己也这么不完美。 Kita harus menerima ketidaksempurnaan orang lain karena kita sendiri pun tidak sempurna. 我们今天的经文就是提到耶稣治好一个瘫痪的病人。 Ayat firman Tuhan hari ini menyinggung tentang seorang sakit lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. 我们到底可以从这里学习怎么样的一个真理呢？ Sesungguhnya dari sini kebenaran apa yang dapat kita pelajari? 这个故事呢，开始呢就谈到说，耶稣呢他返回加百农时， Kisah ini bermulai ketika Yesus dia waktu kembali dari Kapernaum. 这个事情发生就是根据马太福音第9章第1节，或这个马可福音第2章第1到第12节。 Peristiwa ini terjadi kalau menurut catatan Alkitab Matius 9 dan Markus 2 adalah mengatakan bahwa Yesus setelah kembali ke Kapernaum. 到底发生了什么事呢？耶稣在一个人的房子里教训人并医病。 Sesungguhnya terjadi apa setelah itu? Yaitu Yesus terdapat Yesus di dalam rumah sedang mengajar dan juga menyembuhkan orang. 在18节里呢，记载了有人用褥子抬着一个摊子，在马可福音第2章第3节里说是4个人。 Di ayat Lukas 5 ayat 18
mencatat bahwa ada orang membawa seorang yang sakit lumpuh ini dengan tempat tidurnya. Namun di Markus 2 mencatat bahwa itu adalah 4 orang. 他们跟这个瘫痪的病人呢是什么关系呢？ Orang-orang ini ya, apa hubungannya dengan orang yang sakit lumpuh ini? 当然没有明确的记载，但是我们可以从他们是不是好朋友，我们从哪里知道呢？ Dari mana kita tahu bahwa sesungguhnya mereka ini mungkin adalah teman baik? Dari mana kita mengetahuinya? 从故事里头呢，我们可以做此推论。 Dari kisah cerita ini ya, kita bisa membuat satu kesimpulan. 他们应该呢，都各自有各自的事情要做的。 Sebenarnya mereka itu masing-masing punya tugas pekerjaan yang harus mereka kerjakan. 但当他们听到耶稣来到他们那里时呢，这4个朋友当中的其中一个先听到耶稣在他们那里了。 Tapi pada waktu mereka mendengar bahwa Yesus berada di tempat kampung mereka, 4 teman di antara satunya itu terlebih dahulu mendengar dan mendapatkan bahwa Yesus ada di sana. 他就放下他自己手上的工作，赶紧去找其他的3个朋友。 Dia lalu meletakkan pekerjaannya, kemudian dia buru-buru pergi mencari 3 temannya lagi. 要一同呢，去带他们的这位瘫痪的朋友来见耶稣， Yaitu untuk membawa teman mereka yang sakit lumpuh ini untuk bertemu dengan Yesus. 圣经也没有记载不知道他们什么时候呢曾经谈起耶稣。 Alkitab tidak mencatat sesungguhnya sejak kapan mereka pernah untuk membicarakan tentang Yesus. 听过他讲道教训人， Atau pernah mendengar Yesus waktu berkhotbah. 但是应该是很清楚的，他们听过耶稣的讲道，并且呢，他是带着权柄，使得越来越多人呢前来听他的道。 Kemungkinan mereka pernah mendengar khotbah-khotbah Yesus yang membawa penuh dengan kuasa. Sehingga pada waktu itu semakin banyak orang untuk datang mendengarkan khotbah Yesus. 耶稣除了教训人呢，他也常医治许多生病的人。 Tuhan Yesus itu selain memberikan pengajaran, dia juga sering untuk menyembuhkan orang sakit. 所以这个4个人呢，他们已经做了沟通，达成共识。 Sehingga 4 kawan ini, mereka setelah berkomunikasi mendapatkan satu kesepakatan. 若耶稣到他们那里，他们就要一同帮助他们的朋友去见耶稣。 Jikalau Yesus datang ke tempat mereka itu, mereka harus membantu teman yang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. 希望耶稣也能在他的身上行神迹，医治他。 Berharap kalau Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat dan menyembuhkan temannya ini. 所以当他们讨论后呢，他们应该是露出很开心的笑容。 Setelah mereka berdiskusi tentang hal ini, seharusnya ada hati yang begitu gembira pada mereka. 给这个瘫痪者呢有一束光， Sehingga memberikan harapan kepada si lumpuh ini. 他也期待可以能在这样子的情况呢，他长久以来已经花尽了所有的积蓄。 Karena si lumpuh ini dalam waktu yang sudah cukup lama itu dia sudah menanti dan menanti. 花尽了他所有的积蓄 Dan dia juga sudah menghabiskan begitu banyak simpanannya. 从一个医生又换到另外一个医生，但都没有得到医治。 Dari satu dokter ke dokter yang lain, tetapi tidak mendapatkan hasil kesembuhan. 对于自己呢，都已经没有抱着什么希望了。 Sehingga buat dia sendiri saja sudah tidak ada harapan lagi. 直到他结交了这个4个朋友，才重燃他得痊愈的盼望。 Sampai akhirnya dia mempunyai 4 teman ini, dia baru bisa mendapatkan harapan untuk disembuhkan. 问题来了，这个4个人该如何抬这位朋友呢？ Masalah datang sekarang, saudara. 4 orang ini, bagaimana dia harus bisa menggotong temannya ini? 他们就干脆直接抓着这个摊子的褥子呢的4个角，就这样抬起来了。 Mereka dengan posisi berlutut, kemudian 4 pojokan itu masing-masing mereka angkat tempat tidur itu, lalu mereka mengangkatnya dan berjalan. 很兴奋的走到耶稣的所在屋子的
门前。 Dengan gembira mereka berjalan tiba di tempat rumah di mana Yesus ada. 但是呢，时间可能已经稍微延迟了一些时刻。 Mungkin waktu itu sudah agak terlambat mereka tibanya. 这个屋子呢，已经挤到水泄不通啊，满了人了。 Di dalam rumah itu, waduh, sudah penuh sesak dengan manusia. 4个人抬着躺着瘫痪的褥子呢，就显得是个很占有位置的庞大物体。 4 orang menggotong tempat tidur yang begitu besar, tentu merasakan ya bagaimana kalau mereka masuk ini kan makan tempat. 只能挤进屋子里呢， Bagaimana untuk bisa masuk ke dalam rumah? 这就是这个故事的感人之处。 Ini adalah tempat cerita ini bisa membuat orang terharu. 他们不是看到眼前的困难被击倒， Mereka tidak melihat kesulitan yang ada di depan lalu mereka melepaskannya. 反而是他们有梦想，铸成一个很强大的力量。 Bahkan mereka ada satu impian agar mereka bisa mengumpulkan kekuatan yang satu ini. 他们也许谈论过耶稣跟其他的医生不一样， Mungkin mereka juga pernah membicarakan tentang Yesus yang berbeda dengan dokter-dokter yang lain. 耶稣呢没有带什么的医疗器材， Yesus juga tidak membawa alat-alat medis apapun, 也没有带什么药物， juga tidak membawa obat-obatan. 但都有效的医好了病人。 Namun Yesus punya kuasa menyembuhkan orang. 他的道呢又如此带有能力与权柄， Namun dia punya firman yang dia sampaikan itu penuh dengan kuasa dan juga penuh dengan otoritas. 既感人又真实，听了生命经历改变。 Menyentuh orang. Namun ini sungguh-sungguh terjadi sehingga setiap orang yang mendengar mendapatkan perubahan hidup. 他们想到，只要把这个瘫痪的朋友带到耶稣面前呢，就有希望了。 Mereka hanya berpikir, asal teman yang lumpuh ini kalau dibawa kepada Yesus, pasti ada harapan. 但是呢，他们也是曾经想过，结交这样子的朋友呢，一开始他们就知道，一定是要面临困难。 Mereka pernah berpikir, dengan berteman dengan teman yang lumpuh ini, begitu mulai mereka sudah tahu bagaimana kesulitan yang akan mereka hadapi. 当他们要帮助这个朋友时，他们一定要付上代价的。 Karena untuk membantu temannya ini pasti harus ada bayar harga. 所以呢，他们下定决心决定要克服万难。 Lalu mereka bertekad menerobos segala kesulitan ini. 所以这种团队精神呢，也形成了一个小小的社区。 Namun persekutuan ini telah menjadi satu persekutuan yang begitu semangat sehingga tercipta satu persekutuan yang kecil, 就是入子团契。 yaitu persekutuan matras. 他们当中呢有一个灵机一动，提议把屋顶呢挖个洞，把朋友用绳子垂吊下来。 Di antara mereka ada seorang yang begitu tergerak lalu dia mengusulkan bagaimana kalau kita membuat lubang di atas atap rumah sehingga kita bisa membawa teman kita itu turun ke bawah dengan seutas tali. 这点子呢，却得到其他3个朋友的同意。 Dan usul ini mendapatkan persetujuan dari 3 temannya. 说实在的，这位摊子呢，也有一点不知该如何是好。 Jujur kata ya, si lumpuh ini pun tidak tahu ya dia merasakan bagaimana harusnya baiknya. 因为他是没有决定权的， Karena dia tidak punya kuasa untuk menentukan, memutuskan. 他是完全被动的， Karena dia adalah orang yang di pihak pasif. 他只能不好意思的同意。 Dia hanya setuju saja dengan tidak enak hati. 但是呢，从家里抬到耶稣所在的这个屋子里呢，就已经够累了。 Karena dari rumah untuk menggotong dia sampai ke tempat di mana Yesus berada itu sudah melelahkan. 现在又还要抬上屋顶， Sekarang mesti naik lagi ke atas atap rumah. 他们怎么不先想一想呢？行得通吗？ Mengapa mereka ini tidak berpikir-pikir dulu apakah ini dapat dilakukan? 屋主又会有怎么样的反应？ Lalu yang punya rumah ini bagaimana reaksinya? 他们也不先酌定一下， Mereka juga tidak memastikan dulu. 他们只有一个目标，
Mereka hanya punya satu tujuan, 就是帮助这位朋友每天躺在褥子的这个朋友呢，带到耶稣的面前，希望耶稣动了怜悯之心医治他。 tujuannya hanyalah satu, bagaimana supaya bisa membawa teman yang tiap hari berbaring di tempat tidur ini untuk membawa kepada hadapan Yesus, agar Yesus tergerak penuh dengan belas kasihan dan menyembuhkan dia. 因此，这些人呢，又弄来了几条绳子，才能把褥子拉上房顶。 Lalu mereka mulai bergerak untuk membuat beberapa tali, menjadikan satu tali sehingga baru bisa membawa tempat tidur dari bawah untuk dinaikin ke atas atap rumah. 就是包括这个瘫痪的病人， Yaitu sama orang-orangnya itu digotong di atas. 在房顶上呢挖了个大洞。 Di atas atap rumah itu mereka membuat satu lubang. 在挖的时候呢，下面围着耶稣的民众呢，目光就转移到上方的天花板。 Sedang mereka membuat lubang untuk menurunkan orang sakit ini, seluruh manusia yang ada di situ, perhatian mereka itu tertuju kepada peristiwa sedang digalinya, dibikinnya lubang itu. 不久呢，就看到这个4个人呢，就把这个褥子呢，从这个天花板垂掉下来。 Tidak lama, melihat 4 temannya ini telah menurunkan si lumpuh ini menerobos internet rumah itu. 耶稣讲到一半呢，也被这个情景呢，就给中断了。 Yesus lagi menyampaikan kebenaran itu, melihat adanya hal ini, Yesus juga berhenti di tengah-tengah khotbahnya. 在这些人当中呢，还有来找耶稣麻烦的法利赛人和文士也在内。 Di antara orang-orang yang begitu banyak yang datang mencari Yesus itu juga terdapat orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat yang mau menyusahkan Yesus. 在场的所有的人呢，最后也安静下来了。 Akhirnya seluruh orang yang ada di dalam rumah itu menjadi terdiam. 有几个人窃窃细语， Hanya ada beberapa orang yang sedang kasak kusuk saja. 有些还捂着鼻子，也眯着眼睛呢，在脸前呢挥挥手。 Ya, di antara beberapa ada yang menutup hidungnya dan juga memeramkan matanya itu di depan itu sambil menggoyang-goyangkan tangannya. 要避免灰尘呢掉进了他们眼睛。 Itu untuk menghindari akan debu-debu untuk masuk ke mata mereka. 对，他们很快的，这些4个朋友把他们的这个瘫痪的朋友呢，连褥子垂掉当中。 Dengan cepat 4 teman ini telah menurunkan tempat tidur beserta temannya di tengah-tengah rumah. 刚好是在耶稣的面前。 Pas jatuh turunnya itu di hadapan Yesus. 这个4个人呢，跟一个摊子完全变成焦点。 Sehingga peristiwa 4 orang bersama dengan temannya ini menjadi fokus perhatian orang banyak. 耶稣讲道也被打断了，众人听得很起劲，但也被中断了。 Yesus lagi berkhotbah juga, akhirnya terhenti. Orang-orang yang mendengar, akhirnya mereka juga begitu terdesak sehingga putus di tengah-tengah. 这5人怎么那么不识相呢？怎么不等到讲完了呢？ Kenapa 5 orang ini sepertinya kok tidak tahu diri? Kenapa nggak nunggu selesai khotbah saja? 才等这个人群疏散了，离开屋子。 Tunggu orang-orang banyak itu udah selesai meninggalkan rumah, baru kamu masuk ke dalam. 才进去见耶稣。 Baru bisa ketemu dengan Yesus. 他们迫切的想要见耶稣， Karena mereka begitu terdesaknya untuk bertemu dengan Yesus. 他们也下定决心， Mereka sudah bertekad 不会被任何的事情拦阻。 tidak akan dihalangi oleh urusan apapun. 他们对耶稣的信靠如此坚定， Mereka begitu teguh imannya terhadap pengharapan kepada Tuhan. 他们对这位朋友的关爱呢如此的深切。 Mereka juga menyatakan kasih kepada temannya begitu dalam. 耶稣能够看透人的心， Yesus dapat melihat hati manusia. 耶稣看到了他们的信心， Yesus melihat iman daripada mereka, 这是5个人的信心。 yaitu iman daripada 5 orang ini. 然后耶稣对那个摊子说：“你的罪赦了。” Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni.
耶稣注意到他们想尽办法把一个有需要的人带到他的面前的信心。 Yesus memperhatikan orang-orang ini, mereka itu begitu beriman sehingga mereka dengan segala cara upaya berusaha membawa seorang yang mempunyai kebutuhan untuk datang ke hadapannya. 圣经没有记载这个5个人他们的信心从哪里来的。 Alkitab tidak mencatat iman dari 5 orang ini sebenarnya datang dari mana. 但是我们相信信道是从听道来的。 Kita percaya ya, orang yang percaya itu adalah asalnya dari mendengar. 听道是因为有人传道， Mereka bisa mendengar karena ada orang yang menyampaikannya. 有人传道也是因为有人有神差派。 Orang bisa mendengarkannya, pasti ada utusan yang Tuhan utuskan untuk memberitakannya. 今天我们话题转回来，耶稣知道这个瘫痪的躯体想要得到医治。 Yesus tahu bahwa keinginan daripada si lumpuh ini, ia tentu ingin mendapatkan kesembuhan. 但是耶稣更看到他内心深处需要得医治。 Tapi Yesus lebih melihat bahwa di dalam hatinya itu ada satu kebutuhan yang lebih penting. 而这入子团契的5个成员呢，具备了灵性得医治的这个属天的素质，就是信心。 Sehingga 5 orang ini yang sudah mempunyai satu kerohanian, bagaimana mereka bisa membawa si lumpuh ini merupakan iman yang datang dari surga, yang punya kualitas. 通常人来找耶稣，想得到肉体的医治呢，得医治的故事都是记载耶稣看到得医治者的信心。 Biasanya orang datang untuk mencari Yesus itu adalah berkebutuhan untuk mendapatkan penyembuhan secara fisik. Namun di sini kisah daripada penyembuhan ini yang dicatat adalah bagaimana Yesus telah melihat iman daripada orang yang telah disembuhkan itu. 在此，我们想想，若这个瘫子呢，没有这些有信心和爱心的帮助者呢， Saudara, di sini kita coba berpikir ya, jikalau orang lumpuh ini tidak mempunyai teman yang membantu dia itu dengan iman dan dengan kasih, 情况又如何呢？ lalu keadaannya menjadi bagaimana? 当然，仍然还是个瘫子。 Pasti kondisinya akan sama, masih tetap lumpuh. 那我们在教会中是否有找到属于我们自己的入子团契呢？ Di dalam gereja itu, apakah kita juga bisa mendapatkan persekutuan matras kita sendiri? 其实呢，我们每个会友呢都有自己的入子。 Sesungguhnya setiap anggota gereja ini harus punya matrasnya sendiri. 入子就是不完美， Yaitu matras adalah tidak sempurna. 就是表示有瑕疵。 Yaitu ada cacat celahnya. 到底我们需要是怎样的一个团契呢？ Sesungguhnya yang kita butuhkan itu satu persekutuan yang bagaimana? 这团契应该具备什么的条件呢？ Nah, persekutuan ini membutuhkan syarat apa? 第一个呢，有神的同在， Yang pertama, harus ada penyertaan Tuhan. 因为团契是神的心意，神从人类的起源就说人独居不好。 Persekutuan itu adalah hatinya Tuhan. Karena pada waktu sejak permulaan manusia itu ada, Tuhan sudah pernah berkata bahwa manusia hidup sendiri tidak baik. 当时呢，亚当呢还没有犯罪哦， Pada waktu itu Adam belum berdosa. 但是神已经说了，人独居不好。 Maka Tuhan pernah bilang bahwa manusia sendirian itu tidak baik. 人类呢是要过着自群的生活的， Manusia itu perlu kehidupan sosial. 神要在团契中呢与人同在，在团契彰显他的能力和同在。 Tuhan mau berada di tengah-tengah persekutuan manusia beserta dengan mereka. Dan di tengah-tengah persekutuan itu dapat memancarkan akan kuasa kekuatan daripada Tuhan. 第二呢，有爱与被爱的需要。
Yang kedua, ada kebutuhan, ada kasih, dan juga dikasihi. kebutuhan mengasihi dan dikasih. 爱使团契看到别人的日子需要我们帮忙去抬。 Persekutuan yang ada kasihnya itu dapat melihat matras orang lain itu perlu untuk mendapatkan bantuan. 我们需要付上时间、金钱、舒适的环境的代价。 Kita harus bisa ada membayar harga waktu, dana, dan juga kenyamanan kita. 呀，一切都需要在爱中建立。 Semuanya ini perlu dibangun dari dasarnya kasih. 但是不要忘了，我们有自己的日子，需要别人的帮忙。 Jangan lupa ya, kita sendiri masing-masing pun ada matras yang perlu mendapatkan bantuan dari orang lain. 我们每个人或多或少的都有我们自己的这个瑕疵，我们自己的日子。 Kita masing-masing sedikit banyak, pasti kita punya matras yang ada cacat celahnya. 我们需要别人来抬我们的日子，别人来帮忙我们解决我们的困难，我们的瑕疵。 Kita butuh orang lain juga untuk membantu kita menggotong matras kita karena kita bercacat celah. Kita butuh orang lain, kita butuh penerimaan orang lain. 我们也需要别人的接纳。 Kita butuh orang lain menerima kita. 第三，我们不惜赴汤蹈火的团契，就是破顶直入的社群。 Yang ketiga, kita harus tidak menyayangkan satu persekutuan yang dimana terjadi satu ketidakkeharmonisan di antara komunitas. 刚才讲过了，肯牺牲、不惜付上代价的团契。 Tadi kita sudah singgung ya, agar ketika kita rela berkorban, kita mau membayar harga, tidak menyayangkan untuk bisa terciptanya satu persekutuan yang indah. 这个4个朋友刚才他们的表现，拆房顶，把这个瘫痪的朋友抬这么远，然后又要上屋顶，又拆房顶，又把它垂掉下来，这全部都是很大的这个付出的。 Kita lihat ya, empat temannya ini ya telah menggotong teman yang lumpuh ini, telah membuat lubang di atap itu dan menurunkan dia ke bawah. Bukankah ini menyatakan satu bayar harga yang begitu besar? 这个就是他们赴汤蹈火的精神。 Ini adalah satu sikap rela mengambil resiko, rela berkorban. 呀，神圣的团契呢，就是三位一体的神的团契。 Persekutuan yang suci, yang kudus itu adalah persekutuan Tritunggal, yaitu persekutuannya Tuhan. 我们是神所造的，神是用他的形象样式造我们的。 Kita ini diciptakan menurut gambar dan petanya Allah. 那我们的神呢，是三位一体的神， Allah kita adalah Allah Tritunggal. 他们呢都是一直存在在永恒之中的。 Mereka itu selalu ada dari dulu sampai sekarang. 所以在创造世界以前呢，神自己呢一直呢是经历世群的生活。对， Sejak dunia diciptakan itu, Allah Tritunggal ini terus bersatu bersama-sama. 他们一直经历世群的生活。 Mereka juga mengalami akan kehidupan masyarakat yang ada di dunia. Itu komunitas ya. 世群的观念呢是根植在神的本质中。 Komunitas ini mempunyai konsep yaitu dengan Allah yang ditetapkan sebagai satu hakikatnya. 神的生命呢是自我付出以及造福他人的爱之生命。 Hidupnya Allah itu adalah hidup yang memberi, serta dia selalu ingin menciptakan supaya orang lain itu mempunyai kasih dan mendapatkan kehidupan yang mengasihi. 圣父、圣子与圣灵是如此的亲密，以致耶稣能说：“父在我里面，我也在父里面。” Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka punya hubungan begitu erat intimnya sehingga Yesus bisa mengatakan, di mana Allah Bapa berada, aku juga berada di situ. Ini membuktikan 这就表示这个真神呢互相内住。 Ini membuktikan bahwa Allah sejati ini
adalah saling menopang. 所以我们的团契呢，也要仿效三位一体神的性情。 Maka saudara-saudara, persekutuan kita juga harus bisa meneladani akan Allah yang Tritunggal ini. 更要在我们的生命中呢，彰显他的荣耀。 Bahkan untuk lebih lagi di dalam hidup kita itu memancarkan kemuliaannya. 第五呢，可信赖的团契。 Yang kelima itu adalah persekutuan yang dipercaya. 在团契中呢，要彼此信任， Di dalam persekutuan harus ada saling percaya. 要让人能把心能侧入敞开的分享。 Kita harus mengizinkan orang-orang yang mau bersharing dengan mereka begitu jujurnya men-sharingkan dengan terbuka. 我们每一个人呢，都要把守好自己的嘴巴， Setiap orang harus menjaga mulut bibir. 不能茶余饭后呢的聊天话题。 Bukan santai-santai saja, bukan bicara santai-santai saja. 这点在教会中呢，很不容易执行的。 Untuk terciptanya hal ini di gereja tentu tidak gampang terjadi. 我们往往呢，会把听到的呢，与自己的伴侣呢分享。 Kita seringkali ya setelah mendengar ada sesuatu, kita pasti pulang ke rumah menceritakan kepada pasangan kita. 伴侣呢，又跟教会的好朋友分享。 Lalu pasangan kita itu cerita lagi kepada temannya di gereja. 常听到说，我们就在这里讲讲呀，不要跟别人讲。 Sering ya kita dengar ngomongan begini. Kita ngomong sampai di sini aja loh ya. Jangan ngomong lagi sama orang lain. 试想，当每个人都这么说时，没多久，半个教会就传遍了。 Coba deh, bayangin deh ya. Kalau setiap orang ngomongnya begitu, jangan ngomong ya. Nggak lama, separuh daripada gereja udah tersebar berita itu. 难怪在教会中啊，大家都掩饰得很好，不敢讲自己的入职。 Ya, di gereja itu ya kita sepertinya menutup rahasia, sepertinya baik ya, nggak berani bicarakan tentang matras kita sendiri. 自己的秘密呢都保留着了。 Ya, apa yang menjadi rahasia kita menjaganya begitu rupa. 这是不健康的团契。 Ini adalah satu persekutuan yang tidak sehat. 第六呢，带来灵命成长的视曲。 Yang keenam, komunitas itu yang bisa membawa pertumbuhan rohani. 我们在团契中不是大家热闹好玩而已， Di dalam persekutuan itu enggak cukup hanya rame-rame main-main saja. 觉得很好玩哦，我们赶快去团契唱唱歌，听听道，很开心。 Wah, kita pikir itu enak ya, kita bisa hahaha ya, sehingga kita datang ke persekutuan itu. 有些团契呢结束了还有东西吃， Ada sebagian persekutuan selesai itu ada makan-makan minum. 我担心啊，参加团契的人，有时候你问他上个礼拜的团契有听到吗？他的道是讲什么，他忘记了。 Saya khawatir kalau ditanya, apa sih khotbah minggu lalu? Kamu masih ingat nggak? Pasti nggak ingat. 但是问他的上个礼拜吃的是什么东西，他记得。 Tapi kalau ditanya, minggu lalu tuh makannya apa ya? Dia pasti ingat. 所以我们的这个团契呢，一定要有灵命成长的，要是一个灵命成长的事情。 Persekutuan kita harusnya itu harus bisa membawa pertumbuhan rohani. 我们在这个团契里面呢，我们一定是要有更新的。 Di dalam persekutuan seharusnya ada terjadi pembaharuan-pembaharuan. 对罪呢有更加的敏锐， Terhadap dosa kita harus lebih sensitif. 有犯罪的人呢，就要求饶恕，然后得着赦免。 Orang yang ada merasakan berdosa itu dia harus minta ampun daripada Tuhan dan mendapatkan pengampunan. 那耶稣，你看他在这个四个朋友，看到他们是这个四个朋友的信心，就接下去所做的就是赦免这个摊子的罪。 Kita melihat Yesus ya. Ketika Yesus melihat iman daripada 4 teman yang menggotong orang lumpuh ini, setelah itu yang Yesus lakukan itu adalah untuk memberikan pengampunan kepada orang lumpuh itu. 当然，这个摊子呢，他也是对主有信心。 Tentu saja si orang lumpuh ini pun dia juga beriman kepada Tuhan Yesus. 所以这个5个人呢，就是组成一个有信心的社群。 Maka 5 orang ini membentuk satu kelompok yang beriman. 所以在这里，他们就有灵命的成长。 Disitulah mereka mempunyai pertumbuhan rohani.
所以耶稣从这群人的信心呢，他看见了上帝起初创造人的心意。 Dari hal iman 5 orang ini, Yesus telah melihat bagaimana niat hati Allah ketika permulaan menciptakan manusia. 当耶稣看到他们的信心时，耶稣就转过来看这个摊子的缺陷的身体。 Yesus ketika melihat iman daripada orang-orang ini, membalikkan badannya itu untuk melihat si lumpuh ini yang badannya ini cacat. 耶稣不仅仅看到他缺陷的身体呢，耶稣更看到他有一颗破碎堕落的灵魂。 Yesus tidak hanya melihat kekurangan cacat badan orang ini, tapi yang Yesus lihat terlebih penting adalah hati yang hancur dan juga jiwa yang tersesat daripada orang lumpuh ini. 耶稣医治了他的灵魂与肉体。 Yesus menyembuhkan jiwanya, rohnya, dan juga fisiknya. 所以我们要在这样子的团契成长。 Maka kita harus bertumbuh di dalam persekutuan yang demikian. 第七呢，荣耀神的社群。 Yang ketujuh adalah komunitas yang memuliakan Tuhan. 当人的罪得赦免时呢，圣灵就进驻在他的心里。 Pada waktu dosa manusia itu diampuni, maka Roh Kudus itu akan masuk dan tinggal di dalam hati orang itu. 自然呢，就会活出有见证的生命。 Sehingga akan mengalir hidup yang penuh dengan kesaksian. 自己不单得医治，也看到神的能力与权柄的彰显。 Sendiri bukan saja mendapatkan penyembuhan, namun melihat kuasa dan juga kekuatan Tuhan itu dinyatakan dan dimuliakannya. 然后他们就归荣耀于神。 Sehingga mereka mengembalikan kemuliaan itu bagi Allah. 阿门。 Amin. 我们结束今天的信息请蔡玉传道来做祷告。 Kita selesai di dalam khotbah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur hari ini kami kembali diingatkan oleh sekelompok orang yang memiliki iman dan kasih, bagaimana menciptakan satu persekutuan matras, satu persekutuan yang telah membawa temannya yang sakit, yang sesungguhnya merepotkan, namun mereka tidak mengatakan hal itu. Mereka semua adalah orang sibuk yang bekerja, tapi mereka meletakkan pekerjaan mereka untuk membantu. Ya Tuhan, hidup hari ini semua rata-rata sibuk. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kami bagian daripada 4 teman yang telah menolong 1 orang lumpuh ini. Tuhan, mungkin kami tidak seperti mereka, harus menggotong orang lumpuh yang sakit dan juga dengan tempat tidurnya. Tapi hari ini kami bisa mendoakan mereka, memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada kebutuhan. Karena kami tahu Tuhan, di masa COVID Corona ini Tuhan, ada banyak orang yang membutuhkan bantuan, pertolongan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau kasih kami kekuatan, kasih kami hikmat, kasih kami hati yang mau untuk melakukan firman Tuhan. Karena dari cerita kisah ini Tuhan, Yesus sendiri kagum akan 4 teman yang telah menolong 1 orang lumpuh ini. Tuhan, jikalau hari ini kami dapat menjalankan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami, niscaya kami juga melihat bahwa Yesus senang melihat dan melihat kami lakukan. Kami berdoa, mohon kepada Tuhan, berikan kami kekuatan dan Tuhan yang memberkati setiap anggota jemaat GKBJ yang ada. Mungkin ada di antara juga yang di luar daripada GKBJ. Supaya kami yang sudah mendengar benar-benar mau mempraktekkan firman itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 是的，幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。弟兄姐妹们，我们每一位在自己的生命中，一定有许多我们值得感谢的。我们真诚温暖了我们的心，生命中有了他们，不孤寂。
是我们应该向他们感谢的。让我们一起来唱这首诗，让我说一声谢谢你。记得那一天，我遇见你，你的真诚温暖了我的心，生命中有了你，不再孤寂。让我说一声谢谢你，谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃。手牵手手心连心，眼珠指引，万千成就在你和我的生命。主的爱使我们相知相惜，接纳包容，彼此许多不同，生命中有了你，不再孤寂。让我说一声谢谢你，谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃。手牵着手心连心，眼珠指引，万千成就在你和我的生命。谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你我灰心不放弃。手牵着手心连心，眼珠指引，完全成就在你和我的生命。谢谢你，谢谢你陪我一起欢笑哭泣，一路上有你不灰心不放弃。手牵手手心连心，眼珠指引，完全成就在你和我的生命。手牵着手心连心，眼珠指引，完全成就在你和我的生命。手牵着手心连心，眼珠指引，完全成就在你和我的生命。是的，主的爱使我们相知相惜，让我们手牵手心连心，愿主旨意成就在你和我的生命。感谢主带领我们今天的敬拜，我们每个人都在敬拜中依靠神，经历他的更新与同在。让我们一起来祷告。天父，我们满心感谢赞美你，我们已经用诗歌来赞美你，我们用我们的祷告，我们聆听你的话语来敬拜你，我们感谢你。主啊，求你继续的带领我们的脚步，让我们靠着你，我们都能够得胜。我们靠着你，我们都不再惧怕，因为神你与我们同在，你是信实的神。我们感谢你，父神，我们恭敬将这个寰宇团契都交托在你的手中，求神你亲自带领。感谢赞美主，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名恳求，阿们。弟兄姐妹们，我们结束今天的团契，今天的赞美敬拜，我们在下个礼拜见。愿上帝赐福你们。